ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਸ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਾਈਸੈਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਪ, ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਦੋ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ method and another is dispersion method. देखो कंडेंसेशन मैथड अगे फिर डिफरेंट टाइप्स जड़ियां ने वो डिस्कस हो जांदियां ने। कंडेंसेशन मैथड दे विच फर्स्ट टाइप आ जाती है दैट इज फिजिकल मैथड। कंडेंसेशन मैथड दे विच फर्स्ट टाइप इज फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड दी अगे फिर टाइप्स होंदियां ने बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इनटू ए लिक्विड, एंड अनदर मैथड इज chemical method. Chemical method ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ disintegration. Mechanical disintegration. Another is electro disintegration method. Electro disintegration method. ਇਹਨੂੰ Briggs arc method ਵੀ ਬੋਲਦੇ हैं। Briggs arc method, साइंटिस्ट के नाम से Briggs arc method. Another is ultrasonic dispersion या पेप्टाइजेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट वो करते हैं पेप्टाइजेशन। इतने भी क्वेश्चन आया, इतने भी क्वेश्चन आया बोर्ड के पेपरों के इन्होंने दोनों टॉपिक्स के उत्ते क्वेश्चन आए हुए हैं। जो कंडेंसेशन मैथड इज सिंपल वन, फिजिकल मैथड जोड़ा या कैमिकल मैथड ही सिंपल ही होंगे। कंडेंसड फॉर्म के किसी चीज़ को ले आना। हुण कंडेंसड फॉर्म के तुसी किसी चीज़ को कोई सॉल्वेंट एक्सचेंज करके भी लिया सकते हो। सॉल्वेंट एक्सचेंज किया जिसका कंडेंसड फॉर्म में संघना आप जिस तरह कंडेंसड मिल्क होंगे, मिल्क मेड वगैरह तो यूज़ करते हो घर दैट इज़ कंडेंसड फॉर्म ऑफ मिल्क मेड। उस कंडेंसड फॉर्म के ले आना दैट इज़ कंडेंसेशन मैथड। मैं जो डेफिनेशन पढ़ा तो ये आ जाता द प्रिंसिपल इनवॉल्व दीज मैथड दैट स्मॉल आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड टू कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। ठीक है, जोड़े आयन्स स्मॉल आयन्स या मॉलिक्यूल्स ने वो कंडेंस एक दूसरे में मिलकर कंडेंस हो जाते हैं तो कोलाइडल डायमेंशन जी अडैप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वह कोलाइडल सोल्यूशन जोड़ा वो बन जाता है। दैन एक्सैसिव कूलिंग, बहुत ज़्यादा कूल कर दो तो भी कोलाइडल डायमेंशन जोड़ा वो बन जाता। तुसीं हुण मिल्क की एग्जाम्पल लैके देखो, मैं मिल्क को एक्सैस कूल कर दो। कूल करना जमाना नहीं है, फ्रीज नहीं करना, जस्ट कूल कर दो
तो वो कंडेंस्ड फॉर्म थोड़ा गाढ़ा संघना हो जाता है। दैट इज़ ये थोड़ा जिहा एक्सैसिव कूलिंग कर दईए तो यह भी जी है कोलाइडल डायमेंशन जी लैके तो कोलाइडल सोल जो वो बन सकता है। द या फिर बाय पासिंग वेपर्स ऑफ सबसटांस इनटू ए लिक्विड, किसी लिक्विड के कोई पर्टिकुलर वेपर्स जोड़े ने वो तुसीं जे मान लो कढ़ते हो तो वो पास आउट करते हो तो कोलाइडल डायमेंशन जड़ियाँ ने बन जाती हैं। वैसे प्रैक्टिकल के आता है कि जो H2S पास करते हैं असी पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड की भी जी वो रिएक्शन आते हैं, कॉपर के भी रिएक्शन आते हैं, पर्टिकुलर गैस कोई गैस वेपर्स जोड़े ने वो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के जो पास करिए तो वो कोलाइडल डायमेंशन जी अडैप्ट कर देता जो सोल्यूशन होता है। अनदर इज़ डिस्पर्शन मैथड। डिस्पर्शन हुण सॉरी फिजिकल मैथड के आ गया। कैमिकल मैथड के हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, यह सारे रिएक्शनस ने जिन्होंने रिएक्शनस के नाल जड़ा वो कोलाइडल डायमेंशन जी है या प्रेसिपिटेशन इन्नी हैवी हो जाती है कि कोलाइडल डायमेंशन की तरह जो वो कोलाइडल डायमेंशन अडैप्ट कर जाते हैं। दैट इज़ कैमिकल मैथड। कैमिकल रिएक्शनस ने उन्होंने सिर्फ एक रीडिंग देनी है, कोई ज़्यादा पढ़ने की लोड़ नहीं है। डिस्पर्शन मैथड के आ जाते हैं। दिस मैथड इनवॉल्व ब्रेकिंग अप ऑफ बिग कोरस पार्टिकल्स इनटू पार्टिकुलर कोलाइडल डायमेंशन। वड्डे पार्टिकल्स नूं असी कोलाइडल डायमेंशन दे विच लैके आना, दैट इज़ डिस्पर्शन मैथड। पहला है मकैनिकल डिसइंटीग्रेशन। मकैनिकल डिसइंटीग्रेशन दे विच जिस तरह आम तौर पर जे तुसीं किधरे चक्की देखने को मिले, चक्की दो पोड़ होंदे उहदे विच कणक पा दिंदे, जदों चक्की चलदी है तो कणक जी पिसी जाती है। मकैनिकल डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल उस प्रिंसीपल पे कि दो स्टील दी प्लेट्स होंदियां ने, डिस्क की तरह होंदियां ने, दो प्लेट्स होंदियां ने और दोनों जड़ियां ने ऑपोजिट डायरैक्शन के मूव करदियां ने। इस तरीके नाल दोनों ऑपोजिट डायरैक्शन के मूव करदियां ने। उन्हां दे विच जिहड़ा मटीरियल जिहदा कोलाइडल सोल बनाना वो मटीरियल पा के ते क्यों मशीनरी है उन्हां दा साइज़ वधा घटा दिंदे। दो डिस्क जिहड़ा साइज़ है बहुत असीं कोल ले आवांगे तो उन्ना बरीक साइज़ होएगा, जे थोड़ा जिहा उन्हां दा गैप रखांगे तो साइज़ जिहड़ा कोलाइडल सोल जिहड़े पार्टिकल्स का कोलाइडल सोल बनना वह पार्टिकल साइज़ जिहड़ा वो इनक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। मकैनिकल डिसइंटीग्रेशन मैथड दे विच उन्होंने असीं बोलते हैं कोलाइडल मिल। मैं मकैनिकल डिसइंटीग्रेशन मैथड दस्सां। कोलाइडल मिल दे विच जिहड़ा एक डिस्क जिहड़ी है वो इस पासे नूं चलदी, दूसरी डिस्क जिहड़ी है एक कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट पई हुई मोटर के नाल, यह इधरले पासे रोटेट करेगी, इधरले पासे रोटेट करेगी। ठीक है। इत्थों जिहड़ा वो मटीरियल विच पाया जाता है। दीज आर मैटल डिस्क, दिस इज मैटल डिस्क। जिहदा भी असी बनाना है सोल्यूशन कोलाइडल सोल जिहदा भी बनाना है वो इन्हां दो डिस्क के दरम्यान जिहड़ा वो आ जाता है। इन्हां नूं मूव करके असी जिहड़ा भी मटीरियल जिहदा भी कोलाइडल सोल बनाना है उन्होंने असी पीस सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज यही कह सकती है कि उन्होंने असी पीस सकते हैं, पीस के जिहड़ा वो कोलाइडल डायमेंशन दी जा सकती है। जे इन्हां दे विच गैप वध जाएगा तो कोलाइडल पार्टिकल्स जिहड़े ने बड़े हैवी बन जाएंगे। जे इन्हां दे विच पार्टिकल साइज जिहड़ा इन्हां दा डिस्क दा विच गैप है वो होर घटा देंगे, पार्टिकल साइज जिहड़ा छोटा हो जाएगा। ब्रेडिक आर्क मैथड, इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलैक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन दे विच गल आ जाती है कि एक डबल जैक्टेड वैसल है, 2 लेयर, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਇਨ ਇਟ, ਪੂਰਾ ਕੂਲਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ice is filled in it, ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਡਿਕ ਆਰਕ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਆਰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਚੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਲਾਇਡਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਏ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੇਅਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਪਰ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਇਜ਼ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਪਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ tend spontaneously to break up into particles of colloidal size when a small amount of electrolyte containing a common ion is added to them। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਲਾਇਡਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਇਡਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਇਡਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਫੈਰਿਕ Fe3 positive, ferric hydroxide FeOH thrice। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? FeOH thrice ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਆਫ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਰਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन मैं इसे यूज कर रहे हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड की मैं आयोनाइजेशन करा FeCl3 लिखी होगी Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। हाँ हो गया कॉमन आयन FeCl3 फेरिक, फेरिक का मतलब 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव है, फार्मूला बन गया FeCl3। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव साइन ला दियो, 1 नूं इहदे थल्ले लिख दियो, 3 नूं इहदे थल्ले लिख दियो, FeCl3 फार्मूला बन जाता ना। ठीक है, हुण कॉमन आयन जिहड़ा Fe3 पॉजिटिव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਤਾ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ। Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ फेरिक क्लोराइड FeCl3 यूज कर रहे हैं। FeCl Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, Fe3 पॉजिटिव, सारे पासियों जिहड़े फेरिक हाइड्रोक्साइड दे पार्टिकल्स ने these get surrounded by common ion that is Fe3 positive, फेरिक आयन। हुण ਇਹ ਜਦੋਂ पॉजिटिव दूसरे ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ one kind of repulsion is there। ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਟਿਕਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ into Fe3 positive, this is a colloidal salt। ठीक है, होया किस तरह कॉमन आयन जिहड़ा फेरिक क्लोराइड चों Fe3 पॉजिटिव जिहड़ा कॉमन आयन वो सारे पासों सराउंड करता है तो एक दूसरे का रिपल्शन होने के करके इन्हां दा जिहड़ा साइज है वो कोलाइडल डायमेंशन जिहड़ी है अडैप्ट कर जाता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, पैप्टाइजेशन इज़ ए इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है पेपर दे विच। हुण प्रैपरेशन तो तुसीं कर लई, इहदियां अगे आ जांदियां ने प्यूरीफिकेशन कि जिहड़ा तुसीं कोलाइडल सोल या कोलाइडल सोल्यूशन बनाया है, हाउ टू प्यूरीफाई इट। उन्होंने प्यूरीफाई तुसीं किस तरह करना, क्योंकि जदों मटीरियल लैके एक चीज़ असीं बनाने आ उहदे च कई तरह दी इंप्यूरिटीज़ जिहड़ियां ने हो सकदियां ने, उन्होंने असीं प्योरेस्ट फॉर्म दे विच लैके आना। क्योंकि जे मान लो यही अगे असीं यूज़ करना होवे किसी होर परपज़ वास्ते, एक्सपैरीमेंटेशन वास्ते, तो सानूं बड़ा प्योर मटीरियल जिहड़ा चाहिदा। हुण प्यूरीफिकेशन, नाउ द टॉपिक इज़
प्यूरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल या कोलाइडल सोल्यूशन। प्यूरीफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ of colloids. Different methods are applied to purify colloids, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। that is first is dialysis। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। dialysis, electrodialysis, one and the same thing, ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। electrodialysis ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। dialysis ਦੇ ਵਿੱਚ dialysis ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। dialysis ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਇਡਲ ਜਾਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ dialyser यूज होता है। दिस वैसल इज नोन एज dialyser। ਇਹਦੇ वाटर का एक इनलेट है, एक आउटलेट है। अपॉन इट सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन का एक बैग है, वो पिया होंदा है। सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन का एक बैग ਜਿਹਦੇ 'ਚ कोलाइडल पार्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ कोलाइडल सोल इज देयर, कोलाइडल सोल इज देयर। वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, दिस इज dialyser। डायलिसिस हो रही, पानी चल रहा है लगातार, एक पास पानी आ रहा है, एक पास जा रहा है। दिस इज सेमी परमिएबल बैग। मैम्ब्रेन बैग दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन है। हुण ਇਹਦੇ 'ਚ मान लो कुछ इंप्योरिटीज भी हैगियां, मैं कलर दूसरा कर रहा, इंप्योरिटीज भी ने। हुण इंप्योरिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they can pass out through semi permeable membrane, but colloidal particles cannot। colloidal particles ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ इंप्योरिटीज ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਊਟਲੈਟ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਕੋਲਾਇਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਲਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾਇਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲਾ ਕੋਲਾਇਡ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਲੈਟ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਕੋਲਾਇਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਨੋਡ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, these are present at respective corner। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ presence of electrodes। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Another method is ultrafiltration। Another method is ultrafiltration। देखो फिल्टर पेपर एक आम फिल्टर पेपर ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਵ ਬੋਲਦੇ, SIEVE, ਸੀਵ, ਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਫਿਲਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਮੈਨੇ ਸੁਪਰ ਅਲਟਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਇਡ ਆਇਨ। ਕੋਲਾਇਡ ਆਇਨ, ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, COLLOL, ਕੋਲਾਇਡ, ਅੱਗੇ ਆਇਨ, ਕੋਲਾਇਡ ਆਇਨ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੋਲਾਇਡ ਆਇਨ। ਕੋਲਾਇਡ ਆਇਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ 4% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 4% solution of nitrocellulose। mixture of, in a mixture of alcohol and ether, in alcohol and ether, colloid ion is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। ਘੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਲਾਇਡ ਆਇਨ ਇਜ਼ 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। ਵੱਖਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹੀ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪਿਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਇਡਸ ਔਰ ਕੋਲਾਇਡਲ ਸੋਪ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।